Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the last example on the topic income from profession. This is the eighth example on this particular topic, and in this particular example, we are going to study the computation of income of a chartered accountant. In the previous 7 lectures, in the previous 7 examples, we have seen how to calculate the income of a doctor. After that, we have seen the examples on computation of income of an advocate, and right from the in the previous lecture, we studied how to compute the income of a chartered accountant. आपण आत्तापर्यंत जे काही एकूण 7 एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत, आउट ऑफ द 7 एक्झाम्पल्स, द फर्स्ट 4 एक्झाम्पल, in the first 4 examples we studied how to calculate the income of a doctor. पहिल्या 4 एक्झाम्पलमध्ये आपण एखाद्या डॉक्टरांचे इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे पाहिलं. त्यानंतर इन द 5th and 6th एक्झाम्पल वी हॅव सीन हाऊ टू कॉम्प्यूट द इन्कम ऑफ ॲन ॲडव्होकेट. 5व्या आणि 6व्या एक्झाम्पलमध्ये आपण एखादे वकील असतील तर वकिलांचे इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे पाहिलं. आणि पाठीमागच्या एक्झाम्पलमध्ये आणि या एक्झाम्पलमध्ये आपण एका चार्टर्ड अकाउंटंटचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे पाहणार आहोत. In the previous example, that is in example number 7, we studied how to compute the income of a chartered accountant. Now, in this particular lecture also, we are going to study the computation of income of a chartered accountant. एखादे चार्टर्ड अकाउंटंट असतील तर त्यांचे इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण या एक्झाम्पलमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल. दिस इज एक्झाम्पल नंबर 8. रीड द एक्झाम्पल केअरफुली. Mr. Omkar is a chartered accountant working in Satara. Okay, this is the first sentence of this example. And in this sentence, two things are important. The first thing is the name of the person. And the name of the person is Mr. Omkar. And second important thing is he is a chartered accountant by profession. आपल्याला हे जे पहिलं वाक्य दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे त्या व्यक्तीचं नाव मिस्टर ओमकार आहे आणि दुसरं म्हणजे ती व्यक्ती चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. ओके, दिस टू थिंग्स आर इम्पॉर्टंट फॉर अस फॉर कॉम्प्युटिंग द इन्कम. वाय दिस टू थिंग्स आर इम्पॉर्टंट? द फर्स्ट थिंग, दॅट इज द नेम ऑफ द पर्सन. वी नो दॅट whenever we calculate income of any person, okay, under any head, आपण ज्या वेळेला कोणत्याही व्यक्तीचं कोणत्याही हेडचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला त्या व्यक्तीचं नाव आपल्याला तिथं मेन्शन करावं लागतं. वी हॅव टू मेन्शन द नेम ऑफ द पर्सन हुज इन्कम वी आर कॅल्क्युलेटिंग. सो नेम ऑफ द पर्सन इज इम्पॉर्टंट. दिस इज फर्स्ट थिंग. Then second important thing is he is a chartered accountant by profession. Okay, why this is important? It is because every professional person has some different features. Okay, and in the previous 7 examples also we have seen that whenever we have to compute the income of any professional, then we have to assume certain things based on his or her profession. त्या व्यक्तीचं प्रोफेशन काय आहे, ती व्यक्ती डॉक्टर आहे का, ती व्यक्ती वकील आहे का, चार्टर्ड अकाउंटंट आहे का, इंजिनियर आहे का, आर्किटेक्ट आहे, याचा विचार करून आपल्याला काही गोष्टी ह्या अझ्युम कराव्या लागतात. इन धिस एक्झाम्पल द पर्सन इज ए चार्टर्ड अकाउंटंट. इट मीन्स ही इज हॅव्हिंग अ सेपरेट ऑफिस and in that office some employees are appointed. Okay, these some things we have to assume while computing the income of a chartered accountant. Okay, after this sentence we are given the receipt and payment account for the year ended 31st March 2021. Okay, like previous 7 examples, in this example also we are given a receipt and payment account. Every professional person, the professional person may be a chartered accountant, doctor, advocate or engineer or architect. Every professional person prepares a receipt and payment account at the end of the year, that is on 31st of March. So here also we are given a receipt and payment account. We know that the debit side is a receipt side and credit side is a payment side. On the receipt side, जे receipt बाजू असते, the different receipts, that is the cash received by this particular person, it is recorded.
या व्यक्तीला वर्षभरामध्ये कोणकोणत्या मार्गाने कॅश मिळाली, पैसे मिळाले हे रिसीट साईडला रेकॉर्ड केलं जातं. आता ज्या रिसीट्स असतात त्यापैकी काही प्रोफेशनच्या रिसीट्स असतात, प्रोफेशनचे इन्कम असतात, काही इन्कम्स हे प्रोफेशनचे नसतात. ओके, आउट ऑफ द गिवन इन्कम्स, आउट ऑफ द गिवन रिसीट्स, सम ऑफ द इन्कम्स, सम ऑफ द रिसीट्स आर रिलेटेड टू प्रोफेशन and some receipts, some incomes are not related to profession. What is our job? Our job is to find out, to point out or to identify the incomes from profession. प्रोफेशन चालवून कोणकोणती इन्कम्स मिळालेले आहेत ते फक्त आपल्याला शोधावे लागतात. ओके, दिस इज द रिसीट साईड. मग आता रिसीट साईडची सुरुवात बाग काय सांगितले, द रिसीट साईड स्टार्ट्स विथ टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन अमाऊंट 10,500. Okay, it is a opening balance. We know that the receipt and payment account always starts with the opening balance and it ends with the closing balance on the credit side. So on the credit side at the end by closing balance amount is 1,42,200. Okay, this is the opening and closing balance of cash. We know that the receipt and payment account starts with the opening cash balance and it ends with the closing cash balance. And we know that cash is our asset. कॅश ही आपले असेट असते आणि ज्या वेळेला आपण कोणत्याही प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला हा कॅश बॅलन्स आपल्याला इग्नोर करावा लागतो, कारण की कॅश ही आपली असेट आहे आणि आपण कोणत्याही प्रोफेशनलचं इन्कम कॅल्क्युलेट करताना प्रोफेशनचे इन्कम्स आणि प्रोफेशनचे खर्च, फक्त इन्कम्स आणि एक्सपेन्सेस याचाच विचार करून इन्कम हे कॅल्क्युलेट करतो. त्यामुळे ही जी कॅश बॅलन्स आपली असेट आहे ही पूर्णपणे आपण इग्नोर केली पाहिजे. ओके, while computing the income of any professional we should or we have to ignore the opening cash balance as well as closing cash balance. Why? It is because the income of any professional is calculated only and only with the help of professional incomes and professional expenses. Okay, and this cash, it is our asset and it should be totally ignored. आता कॅश सोडून बाकीचे कोणकोणती इन्कम्स बघा. पहिले इन्कम आहे प्रोफेशनल फीज, अमाऊंट इज 2,61,000. ही जी कोण व्यक्ती आहे मिस्टर ओंकार, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन, त्यांना प्रोफेशनल फी मिळाले किती रुपये, 2,61,000. दिस इज फर्स्ट इन्कम. देन सेकंड इन्कम इज ऑडिट फीज ₹60,000. ऑडिट केल्याबद्दल, ऑडिट करणे म्हणजे काय, एखाद्या बिझनेसचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, त्या बिझनेसचे फायनल अकाउंट्स चेक करण्याबद्दल जी चार्टर्ड अकाउंटंट्सला फी मिळते त्याला ऑडिट फी असं म्हटलं जातं. ऑडिट फी किती मिळाली, तर ती मिळाली ₹60,000. त्यानंतर थर्ड आहे ते म्हणजे सॅलरी फ्रॉम कॉलेज ₹96,600. हे जे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आहेत मिस्टर ओंकार, ही इज वर्किंग इन एनी कॉलेज. ओके, अँड फ्रॉम दॅट कॉलेज ही हॅज रिसिव्ड अ सॅलरी ऑफ ₹96,600. कॉलेजमधून त्यांना पगार मिळाला आहे 96,600. देन फोर्थ इन्कम इज इंटरेस्ट फ्रॉम बँक ₹5,400. बँकेकडून व्याज मिळालं. बँकेमध्ये जर आपण काही इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर त्याच्यावरती व्याज मिळतं. ते व्याज मिळाले किती, 5,400. अँड लास्ट इन्कम इज मीटिंग अलाउन्स ₹2,700. मीटिंग अलाउन्स म्हणजे काय, मीटिंग अटेंड केल्याबद्दल जो अलाउन्स म्हणजे जो भत्ता मिळतो, जे मानधन मिळतं त्याला मीटिंग अलाउन्स असं म्हटलं जातं. ते किती मिळालेलं आहे, तर 2,700. ओके, दीज आर द 5 इन्कम्स रिसिव्ड बाय मिस्टर ओमकार ड्युरिंग धिस पर्टिक्युलर इयर. वर्षभरामध्ये या व्यक्तीला, की जो व्यक्ती चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, या व्यक्तीला ह्या 5 मार्गाने इन्कम्स हे मिळालेले आहेत. Okay, these are the different incomes. Now after reading the incomes, now we have to read the different payments made by him during this particular year. या व्यक्तीने वर्षभरामध्ये कोणकोणते पेमेंट्स केलेले आहेत ते आपण पेमेंट बघूया. द फर्स्ट पेमेंट इज सॅलरी टू स्टाफ ₹1,09,500. स्टाफ जो आहे, एम्प्लॉई जे आहेत ऑफिसमधील, त्यांना सॅलरी पेड केली किती, 1,09,500. दिस इज द फर्स्ट पेमेंट. Then second payment is telephone charges ₹16,410. टेलिफोनचं चार्जेस म्हणजे टेलिफोनचं बिल पेड केलं, किती बिल आहे तर ₹16,410. दिस इज द सेकंड पेमेंट. देन थर्ड पेमेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन ₹4,500. कर्जावरचं व्याज, व्याजाची रक्कम किती आहे तर ती आहे ₹4,500.
आता कर्ज कशासाठी काढलेलं आहे ते आपल्याला पुढे ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेलं आहे. त्यानंतर द फोर्थ पेमेंट इज फॉर बाईक परचेस्ड ₹49,500. 49,500 रुपयाची एक गाडी खरेदी केलेली आहे, बाईक खरेदी केली. बाईक म्हणजे एक प्रकारे गाडी आहे, बरोबर. जसं मोटार कार ही गाडी आहे तसंच बाईक ही सुद्धा गाडी आहे. अँड इट इज अवर असेट. Why it is asset? It is because after purchasing the bike, it is used for 10 to 15 years, just like the other fixed assets. So, bike purchased, motor car purchased, these are the assets. And here it is purchased for ₹49,500. 49,500 रुपयाला गाडी खरेदी केलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पेमेंट इज इन्कम टॅक्स पेड ₹10,530. इन्कम टॅक्स पेड केला. किती पेड केला आहे तर ₹10,530 एवढा इन्कम टॅक्स हा पेड केलेला आहे. वी नो दॅट इन्कम टॅक्स मीन्स टॅक्स ऑन द पर्सनल इन्कम. एखाद्या व्यक्तीचं जे पर्सनल इन्कम आहे, वैयक्तिक इन्कम आहे, त्याच्यावरचा जो टॅक्स असतो त्याला पर्सनल इन्कम टॅक्स असं म्हटलं जातं. तो पेड केला आहे ₹10,530. त्यानंतर द नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर LIC प्रीमियम ₹9,660. LICला प्रीमियम म्हणजे हप्ता पेड केला. किती रुपये पेड केला आहे तर 9,660. हा लाईफ इन्शुरन्सचा प्रीमियम आहे आणि प्रत्येकाचं लाईफ हे पर्सनल असतं, खाजगी लाईफ असतं आणि त्या पर्सनल लाईफचा इन्शुरन्स पेड केला किती 9,660 रुपये. त्यानंतर नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर मेंबरशिप फीज ₹1,650. मेंबरशिप म्हणजे सभासद फी पेड केली 1,650. आता ही सभासद फी, मेंबरशिप फी कुणाला पेड केलेली आहे ते आपल्याला पुढे ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर द नेक्स्ट पेमेंट इज ऑफिस एक्सपेन्सेस ₹8,550. ऑफिस चालवण्याचा खर्च. इन द प्रिव्हियस 7 एक्झाम्पल्स वी हॅव सीन दॅट एव्हरी प्रोफेशनल पर्सन रिक्वायर्स ऑफिस अँड फॉर रनिंग द ऑफिस डिफरंट एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड. ओके, तो ऑफिसचा खर्च किती आहे तर 8,550. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे हाऊसहोल्ड एक्सपेन्सेस. अमाऊंट आहे 67,500. हाऊसहोल्ड म्हणजे घरगुती खर्च, तो आहे 67,500. हा घरगुती खर्च आहे. देन नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर न्यूजपेपर्स ₹3,150. न्यूजपेपरचा खर्च आहे वर्षभराचा 3,150. अँड वी नो दॅट न्यूजपेपर इज यूज्ड ॲट होम ॲज वेल ॲज इन द ऑफिस. Okay, this is another expenses. Then next expenditure is repairs of bike ₹8,550. जी बाईक खरेदी केलेली होती त्या बाईकच्या रिपेरिंगचा, दुरुस्तीचा खर्च आहे 8,550 रुपये. हा रिपेरिंगचा खर्च आहे. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पेमेंट इज टायपिंग चार्जेस ₹1,500. काही डॉक्युमेंट्स टाईप करून बाहेरून घ्यावी लागतात. ओके, त्याचे चार्जेस पेड केले 1,500. अँड लास्ट पेमेंट इज फॉर पोस्टेज अँड कुरिअर ₹3,000. पोस्टाने, कुरिअरने इकडे तिकडे आपण डॉक्युमेंट पाठवतो त्याचा खर्च किती आहे तर 3,000 रुपये. ओके, अँड द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इज ₹4,36,200. जे रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे त्याच्या दोन्ही बाजूची बेरीज किती तर 4,36,200. Okay, these are the different payments made by Mr. ओंकार ड्युरिंग दिस पर्टिक्युलर इयर. हा जो कोण व्यक्ती आहे मिस्टर ओंकार, की जो प्रोफेशनने चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, या व्यक्तीचं हे वर्षभराचे पेमेंट्स आहेत. आपण सुरुवातीला प्रोफेशनचे रिसिट्स वाचले आणि आता पेमेंटसुद्धा वाचलेले आहेत. आफ्टर द रिसिट्स अँड पेमेंट्स द नेक्स्ट पार्ट इज ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स ॲडजस्टमेंट्स. In this example, we are given 4 adjustments. The first adjustment is bike is only used for professional purpose. त्यांनी सांगितलंय गाडीचा वापर फक्त आणि फक्त प्रोफेशनसाठी केलेला आहे. ओके, मग गाडीचा वापर फक्त प्रोफेशनसाठी केला आहे. मग गाडीसाठी बघा कुठे आहे तर रिपेअर्स ऑफ बाईक, याच्यावर ही ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून आपण त्याला टिकमार्क केली. आणि गाडीच्या रिपेअरिंगचा खर्च आहे 8,550. आणि त्यांनी सांगितले की गाडीचा वापर फक्त आणि फक्त प्रोफेशनसाठीच केलेला आहे. त्यामुळे गाडीचा खर्च असेल किंवा गाडीचं डेप्रिसिएशन असेल हे पूर्णपणे प्रोफेशनलाच जाईल. कारण त्यांनी स्पेसिफिकली सांगितलं आहे इन द ॲडजस्टमेंट्स इट इज स्पेसिफिकली मेन्शनड दॅट द बाईक इज यूज्ड ओनली अँड ओनली फॉर प्रोफेशनल पर्पज. And therefore the bike expenses, bike depreciation, it should be totally charged to profession.
जो काही बाईकचा खर्च असेल, तो रिपेरिंगचा खर्च असो, बाईक चालवण्याचा खर्च असो, बाईकचा डेप्रिसिएशनचा खर्च असो, तो सर्व जाणारे कशाला तर प्रोफेशनला. दिस इज फर्स्ट ॲडजस्टमेंट. सेकंड ॲडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन ऑन बाईक ॲट द रेट 10%. बाईकचं डेप्रिसिएशन, मग बघा आपण बाईक खरेदी केलेली आहे 49,500ला. गाडी जेवढ्या किमतीला खरेदी केली ती त्याची कॉस्ट प्राईस असते, त्याच्यावरती आपण डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करतो, म्हणून बाईक परचेसडाला टिकमार्क केली. दिस इज सेकंड ॲडजस्टमेंट. देन थर्ड ॲडजस्टमेंट इज लोन इज टेकन फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाऊस. जे कर्ज घेतलेलं आहे ते कर्ज घराच्या बांधकामासाठीचं आहे. मग कर्ज आहे, मग कर्जावरचं व्याज बघा, त्याच्याच तिथे दिले इंटरेस्ट ऑन लोन. एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं आहे की लोन इज टेकन फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाऊस. घराच्या बांधकामासाठी कर्ज काढलं आहे, तेव्हा त्याच्यावरचं जे काही व्याज असेल, घरासाठीचं कर्ज आहे, म्हणजे ते कर्ज घरासाठी आहे, ते काय प्रोफेशनसाठी नाही. त्यामुळे त्या कर्जावरचं व्याज हा घरगुती खर्च आहे, कारण कर्ज हे घरासाठी काढलेलं आहे. दिस इज थर्ड ॲडजस्टमेंट. अँड लास्ट ॲडजस्टमेंट इज मेंबरशिप फी इज पेड टू असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स. जी मेंबरशिप फी पेड केलेली आहे ती कुणाला पेड केली आहे, तर असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स. चार्टर्ड अकाउंटंटची जी काय संघटना आहे त्यांना ही फी पेड केलेली आहे. मग बघा मेंबरशिप फी पेड केलेली आपण, त्याच्यावरती ॲडजस्टमेंट आहे, आपण त्याला टिकमार्क केली. ओके, ज्या ॲडजस्टमेंट्स आहेत त्या ज्याच्यावरती ॲडजस्टमेंट्स आहेत पहिल्यांदा आपण त्याला टिकमार्क करायचं, ते आपण केली. आणि शेवटी सांगितलं आहे कॉम्प्यूट इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर असेसमेंट इयर 21-22. आपल्याला 2021-22 या असेसमेंट इयरसाठीचं त्या व्यक्तीचं इन्कम हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल नंबर 8. या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट आणि 4 ॲडजस्टमेंट दिलेले आहेत. त्याच्या साहाय्यानं आता आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करूया. इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर त्याच्या अगोदर पहिल्यांदा त्या व्यक्तीचं नाव मेन्शन करावं लागतं. हिअर द नेम ऑफ पर्सन इज मिस्टर ओंकार, सो फर्स्ट वी शुड मेन्शन ॲज नेम Mr. Omkar or CA Omkar. Okay, here we are calculating the income of CA Omkar. It should be mentioned on the first line. After that, we should mention which income we are calculating. Here we are calculating the income from profession. So on the second line, we should mention computation of income from profession. आपण इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कॅल्क्युलेट करत आहोत हे आपण सेकंड लाईनला मेन्शन करायचं असतं. आणि कोणत्या असेसमेंट इयरसाठी, असेसमेंट इयर 21-22. इट शुड बी मेन्शनड ऑन द थर्ड लाईन फॉर असेसमेंट इयर 21-22. ओके, these 3 things we have to mention before calculating the income of any professional person. कोणत्याही प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम कॅल्क्युलेट करण्यापूर्वी या 3 गोष्टी मेन्शन कराव्या लागतात. पहिलं म्हणजे त्या व्यक्तीचं नाव, ज्या व्यक्तीचं आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय. त्यानंतर सेकंड लाईनला आपण कोणत्या हेडचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय, इन्कम फ्रॉम बिझनेस, इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन, का इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, का इन्कम फ्रॉम सॅलरी, हे मेन्शन करावं लागतं. आणि थर्ड लाईनला कोणत्या असेसमेंट इयरसाठी हे इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय हे आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. And after mentioning these 3 points, now we can start to compute the income of this professional. And we know that the computation of income requires 2 columns. First column is particulars and second column is amount in rupees. And we have to draw these 2 columns for 3/4 page of the notebook. नोटबुकच्या 3/4 पेज आपल्याला हे 2 कॉलम तयार करावे लागतात. पहिला कॉलम आहे तो म्हणजे पर्टिक्युलर्स आणि दुसरा कॉलम आहे तो म्हणजे अमाऊंट इन रुपीज. हे 2 कॉलम ड्रॉ केल्यानंतर आपण जे प्रोफेशनलचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो ते कॅल्क्युलेट करण्यामध्ये एकूण 2 स्टेप्स असतात. देअर आर 2 स्टेप्स इन कॉम्प्युटिंग द इन्कम. द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विथ द प्रोफेशनल इन्कम्स. पहिली स्टेप काय असते, तर प्रोफेशनचे इन्कम जे जे आहे ते इथे मेन्शन करायचे. म्हणून पहिले हेडिंग आपण देतो ए प्रोफेशनल इन्कम्स. आता नावामध्ये सांगितले त्यामुळे इथं कोणते इन्कम येतील, तर इन्कम्स रिलेटेड टू प्रोफेशन. ही व्यक्ती चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. CA चार्टर्ड अकाउंटंट या प्रोफेशनशी रिलेटेड जेवढे इन्कम्स आहेत तेवढेच फक्त इथं रेकॉर्ड करायचे. पुन्हा एकदा बघा, हिअर वी शुड रेकॉर्ड ओनली दोज इन्कम्स विच आर रिसिव्ड फ्रॉम रनिंग धिस प्रोफेशन. ही व्यक्ती चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, त्यामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट या प्रोफेशनशी रिलेटेड कोणते इन्कम्स आहेत तेवढेच फक्त इथं रेकॉर्ड करायचे आहेत. मग आता एक एक इन्कम आपण बघूया आणि त्यापैकी प्रोफेशनशी कोणते तेवढेच फक्त आपल्याला इन्कम घ्यायचे आहेत.
बघा, पहिलं इन्कम आहे प्रोफेशनल फीज ₹2,61,000. आता नावामध्ये सांगितले की ही फीज जी मिळाली ही प्रोफेशनल आहे, म्हणजे हे झालं प्रोफेशनचं इन्कम. त्यामुळे प्रोफेशनल इन्कममध्ये पहिलं प्रोफेशनल फीज अमाऊंट कॉलममध्ये 2,61,000. दिस इज फर्स्ट प्रोफेशनल इन्कम. त्याच्यानंतर सेकंड इन्कम इज ऑडिट फीज ₹60,000. ऑडिट फी म्हणजे काय, तर ऑडिट फी मीन्स द फीज रिसिव्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटंट फॉर चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर चेकिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिझनेस. कोणत्याही बिझनेसचे किंवा कोणत्याही कंपनीचे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स असतात, जे P&L बॅलन्स शीट हे असतात, हे CAकडून तपासून घ्यावे लागतात. ते तपासण्याबद्दल जी फी मिळते CAंना, त्याला ऑडिट फी असं म्हटलं जातं. त्यामुळे आणि चार्टर्ड अकाउंटंटचं हे कामच असतं की बुक्स ऑफ अकाउंट तपासणं, फायनान्शियल स्टेटमेंट तपासणं. त्यामुळे ते कामाबद्दल फी मिळाली तर हे त्यांच्या प्रोफेशनचंच इन्कम आहे. सो इट इज अ प्रोफेशनल इन्कम. बघा, ऑडिट फी अमाऊंट किती, ₹60,000. दिस इज सेकंड प्रोफेशनल इन्कम. त्याच्यानंतर पुढचं आहे सॅलरी फ्रॉम कॉलेज. हे जे चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत ते एका कॉलेजमध्ये पण टीचिंगचं काम करतात, तिथून त्यांना पगार मिळालेला आहे. त्यामुळं जे इन्कम मिळालं ते सॅलरी इन्कम आहे, त्यामुळे ते इन्कम फ्रॉम सॅलरीला जाईल. बघा, इन्कम टॅक्समध्ये इन्कम जे मिळतात त्याचे 5 प्रकार आहेत. त्यामध्ये एक इन्कम फ्रॉम सॅलरी, दुसरा इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, तिसरा बिझनेस प्रोफेशन, चौथं कॅपिटल गेन आणि पाचवा अदर सोर्सेस. एखाद्या व्यक्तीचं प्रोफेशन आहे, मग ते डॉक्टर असतील, वकील असतील किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट असतील, ते त्यांच्या प्रोफेशनच्या बरोबर एखाद्या ठिकाणी नोकरीसुद्धा करत असतील आणि तिथून पगार मिळाला तर ते त्यांचं सॅलरी इन्कम आहे, ते इन्कम फ्रॉम सॅलरीला जातं. ते त्या हेड अंतर्गत कॅल्क्युलेट केलं जातं. आपण इथं फक्त प्रोफेशनचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय, त्यामुळे सॅलरी मिळाली हा काय प्रोफेशनचं इन्कम नाही, ते इन्कम फ्रॉम सॅलरीला जाईल, ते इथं येणार नाही. ते इन्कम आहे परंतु ते सॅलरीचं इन्कम आहे, त्यामुळे ते इन्कम फ्रॉम सॅलरीला जाणार आहे, त्यामुळे ते इथं येणार नाही. हे प्रोफेशनचं इन्कम नाही. त्याच्यानंतर पुढचं इन्कम आहे इंटरेस्ट फ्रॉम बँक ₹5,400. बँकेकडून व्याज मिळालं. आपण ज्या वेळेला बँकेमध्ये काही इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा बँकेकडून व्याज मिळतं, त्यामुळे हे जे व्याज मिळालेलं आहे ते इन्व्हेस्टमेंटवरचं इन्कम आहे. ओके, दिस इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम बँक, इट इज अन इन्कम ऑन द इन्व्हेस्टमेंट मेड इन द बँक. धिस इंटरेस्ट इज नॉट रिसिव्ड बाय रनिंग द CA प्रोफेशन. CAचं प्रोफेशन चालवून, CAनं ऑफिस चालवून काय हे व्याज मिळालेलं नाही, त्यामुळे हे काय प्रोफेशनचं इन्कम नाही, हे पूर्णपणे इन्व्हेस्टमेंटचं इन्कम आहे, हे प्रोफेशनचं इन्कम नाही. आणि शेवटचं इन्कम आहे ते म्हणजे मीटिंग अलाउन्स ₹2,700. मीटिंग अलाउन्स म्हणजे काय, मीटिंग अलाउन्स मीन्स द अलाउन्स, द रेम्युनरेशन रिसिव्ड बाय CA फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. जे चार्टर्ड अकाउंटंट्स असतात ते कंपनीमध्ये एखाद्या कंपनीचे ऑडिटर म्हणून काम करत असतात. त्या कंपन्यांच्या जेव्हा मीटिंग्ज असतात त्या मीटिंग अटेंड केल्याबद्दल जे रेम्युनरेशन, जे मानधन त्या CAंना मिळतं त्याला मीटिंग अलाउन्स असं म्हटलं जातं. आणि ते CA आहेत, ते ऑडिटर आहेत, म्हणूनच त्यांना मीटिंगला बोलवलं जातं आणि त्यांचा सल्ला घेतला जातो. त्यामुळे मीटिंग अटेंड केल्याबद्दल जी फी मिळते, चार्टर्ड अकाउंटंट्सला जी फी मिळते ती ते ऑडिटर आहेत, ते CA आहेत, म्हणूनच त्यांना ती रेम्युनरेशन मिळतं. त्यामुळे हे सुद्धा रेम्युनरेशन हा त्यांचा प्रोफेशनचा इन्कम आहे. Why this is professional income? It is because they are invited for the meeting only and only because they are chartered accountant. ओके, ते CA असल्यामुळेच त्यांना मीटिंगसाठी बोलवलं जातं. त्यामुळे तिथं काम केल्याबद्दल जे मानधन मिळालं, रेम्युनरेशन मिळालं, ते त्यांचा प्रोफेशनशीच रिलेटेड इन्कम आहे. सो इट इज अ प्रोफेशनल इन्कम. किती, 2,700. बघा, मीटिंग अलाउन्स किती, 2,700. ओके, जे इन्कम दिले होते त्यापैकी जे प्रोफेशनची इन्कम आहेत आपण ते घेतले, त्याची बेरीज करायची, बेरीज झाली 3,23,700. ओके, हे जे CA ओंकार आहेत यांनी त्यांचं प्रोफेशन वर्षभर चालवून त्यांना प्रोफेशनचं इन्कम, प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम किती मिळालं तर 3,23,700. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन कॉम्प्युटिंग द इन्कम ऑफ एनी प्रोफेशनल. ही झाली पहिली स्टेप. आता दुसरी स्टेप काय, पहिल्या स्टेपमध्ये आपण प्रोफेशनचे इन्कम घेतले, दुसऱ्या स्टेपमध्ये घ्यायचे प्रोफेशनचे खर्च. त्यामुळे हेडिंग द्यायचं B, प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस. इथं कोणते एक्सपेन्सेस रेकॉर्ड करायचे, फक्त आणि फक्त प्रोफेशनचे खर्च.
CA या प्रोफेशनशी रिलेटेड असणारे खर्चच फक्त रेकॉर्ड करायचे, फक्त CA प्रोफेशनचेच खर्च. बघा एक एक खर्च आणि त्यापैकी फक्त प्रोफेशनचे घ्यायचे. पहिला खर्च सॅलरी टू स्टाफ 1,09,500. प्रत्येक CAला त्याचं ऑफिस असतं, तिथं स्टाफ लागतो, त्या स्टाफला पगार द्यावा लागतो आणि तो जो स्टाफ आहे तो प्रोफेशन चालवण्याचंच काम करत असतो. त्यामुळे स्टाफला पगार दिला, एम्प्लॉयला पगार दिला तर तो ऑफिसचा खर्च आहे. ऑफिस म्हणजेच प्रोफेशनचा खर्च. किती? 1,09,500. बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये सॅलरी टू स्टाफ 1,09,500. हे झालं फर्स्ट पेमेंट. सेकंड खर्च आहे टेलिफोन चार्जेस 16,410. टेलिफोनचा खर्च घरामध्ये पण असतो आणि ऑफिसमध्ये पण असतो. ॲडजस्टमेंट काय नाही, त्यामुळे सांगितलेलं नाही आहे की हा खर्च घरातला आहे का प्रोफेशनचा आहे. एव्हरी प्रोफेशनल पर्सन रिक्वायर्स ऑफिस अँड इन दॅट ऑफिस टेलिफोन इज रिक्वायर्ड. सो टेलिफोन एक्सपेन्सेस पेड इट इज अ ऑफिस एक्सपेन्सेस, सो इट इज अ प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस. तो ऑफिसमधला खर्च आहे त्यामुळे तो प्रोफेशनचाच खर्च. किती? 16,410 रुपये हा प्रोफेशनचा खर्च. पुढचा आहे इंटरेस्ट ऑन लोन ₹4,500. त्याला टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे. वाचा ॲडजस्टमेंट. ॲडजस्टमेंट नंबर 3, लोन इज टेकन फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हाऊस. कर्ज आहे ते घराच्या बांधकामासाठी काढले. घराचं बांधकाम म्हणजे ते झालं घरगुती कारणासाठीचं कर्ज, पर्सनल पर्पजसाठीचं कर्ज. त्यामुळे त्याच्यावरचं व्याज हा पूर्णपणे पर्सनल खर्च आहे. बरोबर, कारण लोन इज टेकन फॉर पर्सनल पर्पज, सो इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज अ पर्सनल एक्सपेन्सेस. त्यामुळे तो पर्सनल खर्च आहे, हा काय प्रोफेशनचा खर्च नाही, त्यामुळे तो घ्यायचा नाही. ओके. पुढचं आहे बाईक परचेस्ड 49,500. त्याच्यावर पण टिकमार्क आहे. आता गाडी खरेदी केली ही असेट आहे आणि ॲडजस्टमेंट नंबर 2 बघा, त्या गाडीवरती डेप्रिसिएशन किती सांगितलं आहे? 10%. मग गाडी खरेदी केली 49,500ची, त्याच्यात 10% म्हणजे 4,950 हे एकूण डेप्रिसिएशन. आणि पहिल्या ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की बाईकचा वापर फक्त आणि फक्त प्रोफेशनसाठीच आहे. त्यामुळे पूर्ण 100% डेप्रिसिएशन हा प्रोफेशनचाच खर्च दाखवायचा. गाडी कितीची? 49,500ची आणि डेप्रिसिएशन आहे 10%. त्यामुळे त्याच्या 10% म्हणजे 4,950 तेवढा दाखवायचा प्रोफेशनचा खर्च. बघा डेप्रिसिएशन ऑन बाईक 49,500च्या 10% अमाऊंट किती? 4,950 रुपये. त्याच्यानंतर पुढचं आहे इन्कम टॅक्स पेड 10,530. आता इन्कम टॅक्स म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. इन्कम टॅक्स मीन्स टॅक्स ऑन द पर्सनल इन्कम ऑफ एनी पर्सन. एखाद्या व्यक्तीचं जे वैयक्तिक इन्कम असतं, पर्सनल इन्कम असतं, त्याच्यावरचा हा टॅक्स असतो. त्यामुळे हा टॅक्स पर्सनल इन्कमचा असतो. त्यामुळे टॅक्स पेड केला तर तो पर्सनल खर्च आहे, हा काय प्रोफेशनचा CA पेशाचा खर्च नाही. त्यामुळे तो येणार नाही, हा घरगुती आपला पर्सनल खर्च आहे. पुढचं पेमेंट आहे LIC प्रीमियम 9,660. LICचा हप्ता पेड केला. LIC म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स. एखाद्या व्यक्तीचं जे लाईफ असतं, प्रत्येकाचं लाईफ हे पर्सनल आहे, खाजगी आहे आणि त्या खाजगी लाईफचा पर्सनल लाईफचा इन्शुरन्स पेड केला तर तो आपला पर्सनल खर्च आहे. Why it is personal expenses? It is because whether to take policy or not, okay, which policy we should purchase, for how much duration we should take the insurance, it is our personal opinion. इन्शुरन्स काढायचा की नाही, कोणत्या कंपनीचा इन्शुरन्स काढायचा, किती वर्षाचा इन्शुरन्स काढायचा, हे आपला वैयक्तिक प्रश्न आहे. आणि तो इन्शुरन्स आपण आपल्या लाईफचा काढतोय किंवा घरातल्यांच्या लाईफचा काढतोय आणि प्रत्येकाचं लाईफ हे पर्सनल असतं. त्यामुळे तो इन्शुरन्स हाचा खर्च हा पर्सनल खर्च आहे, हा काय CA प्रोफेशनचा खर्च नाही, हा पर्सनल खर्च आहे, त्यामुळे तो घ्यायचा नाही. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे मेंबरशिप फी आणि त्याला टिकमार्क आहे. मेंबरशिप फी पेड केली 1,650 आणि हे कुणाला पेड केले? बघा चौथी ॲडजस्टमेंट, मेंबरशिप फी इज पेड टू असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स. चार्टर्ड अकाउंटंटची जी संघटना असते त्यांना ही फी पेड केलेली आहे. आता ज्यांना फी पेड केली ती संघटना प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. हा जो व्यक्ती आहे मिस्टर ओंकार, हा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. हे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आहेत आणि त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंटच्या असोसिएशनला, संघटनेलाच फी पेड केली. त्यामुळे ही जी फी पेड केलेली आहे तो प्रोफेशनचाच खर्च, कारण की ज्यांना फी पेड केलेली आहे ती संघटना या प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे. ओके, हिअर द फीस इज पेड टू द असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स विच इज रिलेटेड टू CA प्रोफेशन, सो इट इज अ प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस.
जेवढी फी पेड केली किती 1,650 तो प्रोफेशनचाच खर्च. बघा मेंबरशिप फी 1,650 रुपये हा प्रोफेशनचाच खर्च. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे ऑफिस एक्सपेन्सेस 8,550. प्रत्येक सी एला ऑफिस लागतं, मग ऑफिसमधला खर्च, ऑफिस चालवण्याचा खर्च हा प्रोफेशनचाच खर्च. बघा ऑफिस एक्सपेन्सेस 8,550 हा प्रोफेशनचा खर्च आहे. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे हाऊसहोल्ड एक्सपेन्सेस 67,500. आता नावामध्ये सांगितले की हा खर्च घरगुती आहे. घरगुती म्हणजे हा झाला पर्सनल खर्च, हा प्रोफेशनचा नाही. आपण फक्त प्रोफेशनचा कोणता खर्च आहे तेवढाच फक्त घ्यायचा असतो, हा प्रोफेशनचा खर्च नाही. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे न्यूजपेपर्स 3,150. न्यूजपेपर घरी पण लागतो, न्यूजपेपर ऑफिसमध्ये सुद्धा लागतो. हा कुठला खर्च सांगितला नाही. प्रत्येक बिझनेसमध्ये प्रत्येक प्रोफेशनल त्याच्या ऑफिसमध्ये त्यांच्या स्टाफसाठी त्यांच्या कस्टमरसाठी न्यूजपेपर्स खरेदी करतात, त्यामुळे तो प्रोफेशनचाच खर्च किती 3,150. बघा प्रोफेशनचा खर्च न्यूजपेपर 3,150 रुपये. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे रिपेअर्स ऑफ बाईक 8,550. त्याच्यावर पण टिकमार्क आहे. ओके म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे. बघा शेवटची ॲडजस्टमेंट राहिलेली बाईक इज युज्ड ओनली फॉर प्रोफेशनल पर्पज. गाडीचा वापर फक्त आणि फक्त प्रोफेशनसाठी केलेला आहे, त्यामुळे गाडीचा खर्च जो 8,550 झालेला आहे तो पूर्णपणे प्रोफेशनचाच खर्च दाखवायचा, कारण गाडी ही फक्त प्रोफेशनसाठी वापरली, त्यामुळे सर्व खर्च हा प्रोफेशनला किती 8,550. बघा रिपेअर्स ऑफ बाईक अमाऊंट 8,550. एक्झाम्पलमध्ये सांगितले की बाईकचा वापर फक्त आणि फक्त प्रोफेशनसाठी केलेला आहे, त्यामुळे सर्व खर्च हा प्रोफेशनला. त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे टायपिंग चार्जेस ₹1,500. जे सी ए असतात त्यांना वेगवेगळे जे कायदेशीर कामे करावी लागतात, त्यासाठी काही डॉक्युमेंट्स टाईप करून घ्यावी लागतात. ती बाहेरून प्रोफेशनलकडून टाईप करून घेतली जातात, त्याचे चार्जेस पेड केले 1,500. सी एनचं हे कामच असतं लीगल वेगवेगळी कामे करणे, त्यासाठी टायपिंगचा खर्च करावा लागतो, त्यामुळे हा सी ए प्रोफेशनचाच खर्च आहे किती 1,500. बघा टायपिंग चार्जेस अमाऊंट 1,500. आणि त्यानंतर शेवटचा खर्च कोणता आहे तर पोस्टेज अँड कुरिअर ₹3,000. पोस्टाने इकडे तिकडे डॉक्युमेंट कुरिअरने डॉक्युमेंट पाठवावे लागतात, त्याचा खर्च हा 3,000 आहे. प्रत्येक बिझनेसला प्रत्येक प्रोफेशनलला वेगवेगळ्या ऑफिशियल कामासाठी कायदेशीर कामासाठी किंवा ऑफिशियल कामासाठी डॉक्युमेंट्स इकडून तिकडं पोस्टाने कुरिअरने पाठवावे लागतात, त्यामुळे तो बिझनेसचा किंवा प्रोफेशनचाच खर्च आहे, त्यामुळे हा देखील प्रोफेशनचा खर्च किती 3,000 रुपये. बघा पोस्टेज अँड कुरिअर अमाऊंट किती तर 3,000 रुपये. बघा सर्व पेमेंट साईड झालेले, जे पेमेंट्स दिलेले होते त्यापैकी जे प्रोफेशनचे पेमेंट आहेत ते आपण फक्त घेतले. आपल्याला एकूण 4 ॲडजस्टमेंट दिलेल्या, 4ला टिकमार्क केले म्हणजे 4सुद्धा ॲडजस्टमेंट आपण केलेल्या आहेत. ओके. पहिल्या स्टेपमध्ये आपण प्रोफेशनचं इन्कम कॅल्क्युलेट केलेलं. आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये प्रोफेशनचे जे खर्च आहेत फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड खर्च ते आपण घेतले, त्याची बेरीज करायची. बेरीज झाली किती 1,57,260. त्या बेरीजाला नाव द्यायचं टोटल बी. म्हणजे ही जी कोण व्यक्ती आहे सी ए ओंकार यांना त्यांचं प्रोफेशन चालवण्याचा खर्च वर्षभराचा खर्च किती आला 1,57,260 हा एकूण खर्च आहे. आणि आता इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करायचं, इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कंसामध्ये ए मायनस बी. ए म्हणजे इन्कमची बेरीज 3,23,700, त्यातून खर्च वजा केला 1,57,260, इन्कम राहिलं किती 1,66,440. ओके. द इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन इज कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला टोटल इन्कम टोटल प्रोफेशनल इन्कम मायनस टोटल प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस. इन्कममधून खर्च वजा केला की नेट इन्कम राहिलं किती 1,66,440 रुपये. ओके. सो दिस इज द इन्कम ऑफ सी ए ओंकार हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन वर्किंग इन सातारा. आपल्याला जे सी ए ओंकार यांचं एक्झाम्पल दिलेलं होतं रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट, त्याचबरोबर आपल्याला ज्या ॲडजस्टमेंट दिलेल्या होत्या त्याच्यावरून आपण त्यांचं इन्कम कॅल्क्युलेट केलं. त्यासाठी सुरुवातीला आपण त्यांच्या प्रोफेशनशी रिलेटेड जे इन्कम्स आहेत ते इन्कम पाहिले, त्या इन्कमची बेरीज केली. इन्कमची बेरीज झाली 3,23,700 ही इन्कमची बेरीज. त्यानंतर प्रोफेशनचे जे खर्च आहेत ते प्रोफेशनचे खर्च घेतले, प्रोफेशनचे खर्च आले 1,27,260 आणि नंतर इन्कममधून एक्सपेन्सेस मायनस केले आणि त्या व्यक्तीचं नेट इन्कम किती आलं तर 1,66,440. ओके. सो दिस इज द इन्कम ऑफ मिस्टर ओंकार हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट.
ओके. इन्कम टॅक्ससाठी या व्यक्तीचं इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन हे इन्कम किती असणार आहे, 1,66,440. ओके. सो दिस इज हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द इन्कम ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटंट. Okay, this is example number 8 on this particular topic. In this example, we studied how to compute the income of a chartered accountant. Okay, you should write down this example and solution in your notebook. Okay, so that's it with this particular lecture. Here we will stop. Thank you very much.